जद तुसी बाज़ार विचों लंघदे हो तुहानूं उन्हां चीज़ां दा ही पता लगदा है जिते तुसी ध्यान दिंदे हो। चमियार लंघदा है तुहाडी नज़र जुत्तियां उत्ते जांदी है, जौहरी लंघदा है तुहाडी नज़र हीरियां उत्ते जांदी है। तुहाडी नज़र उत्थे ही रहेगी जिथे तुहाडा ध्यान है। तुसी उही वेख लओगे जिथे तुहाडा ध्यान वग रिहा है। इसलिए सारे जीवन की डूंगी तो डूंगी कला ध्यान की मालकीयत नूं उपलब्ध कर लेना है। फिर जेकर तुसी परमात्मा दे वल वग रहे हो तो संसार गवाच जाएगा। इसलिए तो ज्ञानी कहते ने संसार माया है। माया का मतलब ये नहीं कि नहीं है तो पूरी तरह, पर ज्ञानी कहते हैं संसार माया। उन्होंने जान लिया कि संसार माया है। जानन का कारण यह है कि जब पूरा ध्यान परमात्मा वल वगदा है तो संसार गवाच जाता है, क्योंकि जिस पासे ध्यान नहीं है उस दे होण ना होण का कोई फर्क नहीं रह जाता। जिस पासे ध्यान है उस ध्यान वाले पासे असी अपना जीवन दे दिंदे हैं। जिथे ध्यान है उत्थे कुदरत पैदा हो जाती है, जिथों ध्यान हट गया उत्थे कुदरत गवाच गई। ज्ञानी कहते हैं परमात्मा सच है, संसार असच है। इसका यह अर्थ है ये जो संसार विखाई दे रहा है वो नहीं है, ये पूरी तरह है, पर ज्ञानी का ध्यान सिर्फ हट गया। जेकर तुहाडे मन च लोभ है तो धन सच है, जेकर लोभ गवाच गया धन मिट्टी है। धन अपने कारण धन नहीं है, तुहाडे ध्यान दे कारण धन है। वासना है तो शरीर बहुत महत्वपूर्ण है, वासना गवाच गई तो शरीर बेकार है, गौण है। जिथों ध्यान हटेगा उत्थों कुदरत हट जाती है। जिस पासे ध्यान जाएगा उसे पासे कुदरत प्रगट हो जाती है। जिस दिन तुसी ये समझ लोगे उस दिन तुसी अपने मालक आप हो जाओगे, क्योंकि तुहानू अपने अंदर दे मालक दा पता लग गया। हुण तुसी नौकरां दी नहीं सुनदे, हुण तुसी गुलामां दी मन के नहीं तुरदे, हुण तुसी चेलियां तो नहीं पुछदे कि राह किहड़ा है। उन्हां तो पुछ के की लैणा है जिन्हां नूं आप नहीं पता। हुण तुसी गुरु कोलों क्यों पुछोगे। नानक कहंदे ने पंच दा एक ध्यान ही गुरु है। जिहड़ा कोई उहदे संबंध विच कहे वो विचारपूर्वक है, क्योंकि उस तो गहरा गंभीर होर कोई कुछ हो नहीं सकता। बहुत सोच के करो कोई भी काम करो, एवें ही ना कह दो कुछ भी, एवें गल्लां बातां च कुछ ना कहो, क्योंकि उस तो कीमती कुछ नहीं है। उस तो ज़्यादा सारा पूरन कुछ भी नहीं है। पर लोग ध्यान के संबंध विच बिना जाने ही गल्लां करते रहंदे ने। इहो जिहे लोकां ने जगत नूं बड़ी उलझन विच पा रखिआ, क्योंकि उन्हां नूं कुछ पता नहीं है। लोकां नूं बिना पते तो कहण विच रास आउंदा है। उन्हां नूं लगदा है असीं लोकां नूं परमात्मा दे राह ते तोर रहे हैं, पर वो गलत ने। मेरे कोल लोग आउंदे ने, सैकड़े तरह दीआं ध्यान पद्धतियां उत्ते असीं प्रयोग कर रहे ने। कहंदे ने लोग आउंदे आ, कहंदे आ फलाना आदमी कह रहा है कि तुसी की करदे हो, ये भी कोई ध्यान है। मैं उन्हां तो पुछदा तुसी उस आदमी नूं जाके पुछो कि कदे तू ध्यान कीता है, तू ध्यान नूं जाणदा है। जेकर जाणदा है तो तुसी उसे दे कोलों सीख लो, क्योंकि सवाल ये नहीं है कि मेरे कोल सीखिया जां किसी होर कोलों सीखिया। सवाल ये है कि ध्यान सीखिया। उस आदमी ने मुड़ जाके उन्होंने आदमी नूं पुछया तो कहण लग्या ध्यान दा तां मैनूं पता नहीं, मैं तां कदे कीता नहीं। पर जिहड़ी चीज़ ध्यान नहीं है उहनूं वो कहण नूं तैयार है। जिसनूं ध्यान दा कुछ नहीं पता वो भी ध्यान के संबंध विच अपनी मत दे दिंदा है। नानक कहंदे ने सोच विचार के कहना कुछ भी, होश नाल कहना, जाणदे होवो तां ही कहना। दुनिया अग्यानियां दे कारण नहीं भटक रही, दुनिया ज्ञानियां दे कारण भटक रही है। जिहड़े ज्ञानी नहीं हन, अग्यानी की भटकाएगा।
ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕੁਝ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਲੋਕ ਨੇ ਕਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਮਝ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਓ, ਤਾਂ ਆਵਾ ਤਾਵਾ ਵੀ ਬੋਲੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਚੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਥੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮੂਰਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਚੇਲਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੁੰਝਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਪਾਗਲਪਨ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣ, ਪਖੰਡ ਹੋਣ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੀਕ ਚੀਕ ਕੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਦਤ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਣ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਾਨਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਫਸ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਕਲਪਨਾਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਉਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਕਲਪਨਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਜਣਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਵਿਚਕਾਰ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ। ਜਦ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਧਿਆਨ ਕੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਰੀਕ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲਵਾਨ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋ ਰਾਹ ਹੈ ਉਹ ਬਰੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਹੀਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣਾ। ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਆਦਮੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਅ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਟਕਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਤੈਅ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਭਟਕਣ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਅਸੱਤਿਆ ਹੈ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਇੰਨੀ ਵਿਅਰਥ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਝੂਠ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਝੂਠ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲਾਓਗੇ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ ਕੌਣ ਝੂਠ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਸੌਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਣਨ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਕਹੇ, ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹੇ, ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਖਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭਟਕਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਭਟਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣਾ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਪ ਹੈ। ਚੋਰੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਰੁਪਏ ਕੱਢ ਲਵੋਗੇ। ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁੱਲ ਹੈ?
ਤੁਸੀਂ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿਓਗੇ, ਨਵਾਂ ਸਰੀਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹਿੰਸਾ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ। ਕੱਪੜੇ ਖੋਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿਓਗੇ, ਕੀ ਧੋਖਾ ਦਿਓਗੇ? ਕੁਝ ਤੁਛ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਲਓਗੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਦਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੱਕ ਭਟਕਣ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਿਆਨੀ ਗੁਰੂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਾਪਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਪਾਪ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਹਾਪਾਪ ਕੋਈ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਦ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭਟਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਸ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਜਦ 99 ਦੇ ਕੋਲ ਪਖੰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੋਲ ਸੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਦ 99 ਦੇ ਕੋਲ ਪਖੰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਚੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ 99 ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਧੋਖਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਲਤ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਗਵਾਚ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਗਲਤ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਪਖੰਡੀ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਸਭ ਜਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਰੱਬ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕੁਝ ਕਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਹੇ। ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਕੇ ਕਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹੋ। ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਤੇ ਕੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੋ ਮਾਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਧਿਆਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿਣਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝ ਲਓ। ਧਿਆਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵਿਧੀ, ਮੈਥਡ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਅਨੁਭੂਤੀ, ਸਮਾਪਤੀ ਜਾਂ ਅੰਤ, ਨਿਸ਼ਪੱਤੀ। ਰਾਹ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੋ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ, ਰਾਹ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਰਾਹ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਕੇਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੁੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਵਿਧੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੈਦ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈ ਦੱਸਦਾ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਜੋ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ ਰੋਗ ਦੇ ਹਟ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ, ਉਸ ਆਨੰਦ ਆਹੋ ਭਾਵ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਜਾਓਗੇ, ਉਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਸੀਮਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੈ। ਅਸੀਮਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂਗੇ? ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ, ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ। ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੀਵਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਅਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਧ ਕਰੋਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਸਤ, ਟੋਟਲੀ। ਇਹ ਜੋ ਵਿਰਾਟ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਇਕੱਠ ਦਾ ਨਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਮਿਲ ਜੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਨਿਮਜਨ ਹੈ, ਟੁੱਬੀ ਜਾਂ ਗੋਤਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ, ਵਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਰਮ ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਦ ਵੀ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੂਨਿਆ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਅਨੁਭੂਤੀ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੜ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਚਨ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ